یہ قرآن میں کہا ہے کہ غوث اعظم نہیں پیدا کر سکتے غریب نواز یہ بابا پہ اس نے فٹ کر دیا. قرآن پاک کی 17ویں پارہ سورہ حج آیت 73 ہے یہ کہ تمام اولیاء جمع ہو جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. ابھی میں دلیل بعد میں دوں گا، پہلے ایک زبانی چیز سن لے. یہ آیت بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اولیاء کے بارے میں نہیں. اللہ سے اس دعا میں نبی اسلام نے یہ تو نہیں کہا اللہ جبرائیل کے صدقے نازل فرما، یہ کہا یا اللہ تجھے جبرائیل کا واسطہ میرا یہ کام کر دے. تو سر وسیلہ آپ نے کہاں سے نکال لیا وہ والا وسیلہ؟ آپ بھی یہی دعا کریں کہ جبرائیل اسلام کے ذریعے مدد فرما. بالکل ٹھیک ہے، وہ اللہ نے ان کو ڈیوٹیز کے لیے تفویض کیا ہوا ہے، لیکن جبرائیل کو آپ نے پکارا نہیں ہے، جبرائیل کا وسیلہ پیش نہیں کیا. سر ہمیں اردو تو آتی ہے، آپ کو بھی آتی ہے. میں اب قلعہ اندر ٹھوکوں گا، میں داخل کروں گا، ایسا قلعہ اندر کروں گا کہ وہ چیخے گا، پھر آپ چیخیں گے، تڑپیں گے. ابھی تو میں نے آدھا قلعہ اندر کیا ہے، میں نے پورا قلعہ اندر کرنا ہے، اور پھر آپ تڑپیں گے، تڑپ رہے ہیں. ایسے بتایا کہ سارے بابا مل جائے، بریلی والا آ جائے، بدایوں والا آ جائے، وہ آ جائے، اجمیر والا آ جائے، بغداد والا آ جائے، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. قرآن نے کہا، یہ قرآن میں کہا ہے کہ غوث اعظم نہیں پیدا کر سکتے غریب نواز یہ بابا پہ اس نے فٹ کر دیا. جی السلام علیکم دوستو بریلوی ناکام کوشش کر رہے ہیں اپنا عقیدہ قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت کرنے کی. سب سے پہلے ہم اہل حدیث جن کو وہابی کہتے ہیں ان کا کلپ دکھائیں گے جو سورت حج آیت 73 کا حوالہ دے کر کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی تمہارے جو اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. تو ویڈیو پلے کرتے ہیں. ویڈیو پلے کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک مدد ہے جو آپ ہماری کر سکتے ہیں، ہماری ویڈیو کو لائک کر کے، شیئر کر کے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے. جی اہل حدیث عالم کی ویڈیو دیکھیں. تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، وہ بابا شہباز ہو، اجمیر کا ہو، اجمیر کا ہو، سنو یہ ایک مکھی کو بھی پیدا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، بغداد کے سارے پیر آ جائیں، بریلی والا بھی آ جائے، کوفے والے بھی آ جائیں، ملتان والے بھی آ جائیں، وہ جو سورج کو سوا نیزے پہ لے آیا تھا شاہ شمس دولہ تبریز وہ بھی آ جائے، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں، ایک مکھی کو پیدا نہیں پیدا کر سکتے. پیارے دوستو اہل حدیث عالم نے سورت حج آیت نمبر 73 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ تمہارے جتنے بھی ولی اللہ ہیں جن کو تم دعا میں پکارتے ہو، جن کو تم مدد کے لیے پکارتے ہو، اللہ نے فرمایا ہے سورت حج کی آیت 73 میں کہ وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اور مکھی اگر ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اس سے واپس نہیں لا سکتے. جب یہی آیت بریلویوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ تم غیر اللہ کو پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہو، جبکہ اللہ کی ذات نے تو قرآن مجید فرقان حمید میں یہ فرمایا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ آیتیں بتوں کے لیے آئی ہیں نہ کہ ولی اللہ کے لیے. اب ان بریلوی حضرات کے ایک مولانا صاحب ہے، ان کا کلپ آپ کے سامنے پیش کریں گے، آپ دیکھیں گے اور اس کے بعد انجینئر بھائی سے بھی ثابت کریں گے قرآن سے کہ آیا کہ یہ جو ان کا عقیدہ ہے یہ ناکام کوشش ہے قرآن مجید سے ثابت کرنے کی یا یہ حق پر ہیں. مکھی نہیں پیدا کر سکتے وہ کون ہے؟ بت. جو سامنے کی چیز تھی اگر مکھی کچھ لے جائے چھین نہیں سکتے وہ کون ہے؟ بت. مگر اللہ کے انبیاء کو اختیار کیا ہے؟ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت 150 اللہ حضرت عیسیٰ کا جملہ بیان کرتا ہے. عیسیٰ کہتے ہیں، عیسیٰ کا قول بیان کیا جا رہا ہے، انی اخلق لکم من الطین کحیۃ الطیر فانفخوا فیہ فیکون طائرا باذن اللہ. حضرت عیسیٰ کہتے حواریوں سے، اے میرے حواریوں میں تمہارے لیے پرندہ ایک مٹی کا بناتا ہوں. بت مکھی پیدا نہیں کر سکتے. یخلقو ذبابا، یہاں بھی خلق آیا عربی میں، اور حضرت عیسیٰ کے لیے بھی یہاں کیا آ رہا ہے؟ انی اخلقو، میں پیدا کرتا ہوں، میں پیدا کرتا ہوں. کیا؟ تمہارے لیے مٹی کا ایک پرندہ بناتا ہوں. فانفقو، پھر اس میں فانفقو فیہ، میں اس میں پھونکتا ہوں روح. لفظی ترجمہ ہو رہا ہے، میں روح پھونکتا ہوں. فَيَقُونُ، پس وہ ہو جاتا ہے، ہو جاتی ہے، طائرم، زندہ پرندہ اڑتا ہوا، بے اذن اللہ، اللہ کے حکم سے. بت مکھی نہیں پیدا کر سکتے. میں چڑیوں میں بے جانوں میں پھونک ماروں تو ان کو ہوا میں اڑاتا.
जी प्यारे दोस्तों, तो आपने बरेलवी हजरात की वीडियो देख ली है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ये जो सूरत हज में जो आयत नंबर 73 में आया है कि कोई जिन हस्तियों को तुम पूजते हो वो एक मक्खी भी नहीं बना सकते, और मक्खी अगर इनसे कोई चीज़ छीन कर ले जाए तो ये वापस नहीं ला सकते। तो वो कहते हैं ये आयत बुतों पर हैं। वहाबी हजरात जो हैं वो अपनी आवाम से फ्रॉडबाजी करते हैं, धोखा करते हैं। वो चीज़ किसी और के लिए आई है, अल्लाह का हुक्म किसी और चीज़ के लिए आया है, उन्होंने वली अल्लाह पर लगा दिया है। अब हम सब मंसूर भाई की तरह ये बात को बैठकर एनालाइज करेंगे। वो कहते हैं ना, बैठ के एनालाइज करने की ज़रूरत है। अब टेबल की दोनों साइड पर बैठकर अहले हदीसों की तरफ बैठकर भी और बरेलवी हजरात की तरफ बैठकर भी हम इस चीज़ को एनालाइज करेंगे। आया कि ये चीज़ बुतों के लिए आई है, या वहाबी कहते हैं कि बुतों में इनके वली अल्लाह भी शामिल हैं जिनको ये दुआ के लिए पुकारते हैं। इसीलिए तो सूरत फातिहा में आया है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बेशक दुआ में भी तुझे तेरी ही इबादत करेंगे और दुआ भी तुझी से मांगेंगे। ये अपने वली अल्लाह से मदद मांगते हैं, अपने वली अल्लाह को मुश्किल कुशा मानते हैं। तो अगर टेबल की वहाबियों वाली साइड पर बैठकर एनालाइज किया जाए तो वहाबी इसमें बिल्कुल सच्चे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन हस्तियों का जिक्र किया है जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, अल्लाह के मुश्किल कुशा, हाजत रवा, सिफारिश कुरिंदा, इस तरह के मानते हो, ये उन्हीं के लिए आयत हैं। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से इस बात की मज़ीद राय लेंगे कि कुरान हदीस जो है वो इस बारे में क्या कहती है, क्योंकि आप न्यूट्रल हैं, ना आप वहाबी हैं ना बाबी हैं, आप तो मुस्लिम किताबी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप बताएं कि आपकी क्या राय है, क्योंकि उन्होंने एक मिसाल हज़रत ईसा वाली भी दी है कि हज़रत ईसा ने परिंदे पर फूंक मारी बनाकर मिट्टी का तो वो उड़ने लग गया। अब आप बताएं कि आपकी इसमें क्या राय है। ये देखें, आप मिसाल ही गलत दे रहे हैं। ये इस मिसाल में ये है कि रूह कुदुस के ज़रिए हसान इब्न साबित की मदद करा। ये नबी इस्लाम ने दुआ की कि अल्लाह जिब्रील के ज़रिए मदद कर, तो जिब्रील के ज़रिए अल्लाह की मदद मांगी है, जिब्रील की मदद नहीं मांगी। दूसरी बात, इसका यानी जो डेकोरम सेट है, पहले से एक प्रेसिडेंट मौजूद है। वो कुरान पाक में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जितने मौजज़ात हैं ना, उसके बारे में जिक्र आता है कि हमने ईसा की मदद की रूह कुदुस के ज़रिए। तो नबी इस्लाम ने उसी को लिया ना कि अल्लाह ताला ने ड्यूटियाँ तफवीज़ करने के लिए फरिश्ते रखे हुए हैं और वो फरिश्ते उन ड्यूटियों के ऊपर मामूर हैं, लेकिन मांगना किससे है? अल्लाह से। इस दुआ में नबी इस्लाम ने ये तो नहीं कहा अल्लाह जिब्रील के सदके नाजिल फरमा, ये कहा या अल्लाह तुझे जिब्रील का वास्ता मेरा ये काम कर दे। तो सर वसीला आपने कहां से निकाल लिया? वो वाला वसीला। आप भी यही दुआ करें कि जिब्रील इस्लाम के जरिए मदद फरमा, बिल्कुल ठीक है, वो अल्लाह ने उनको ड्यूटीज के लिए तफवीज़ किया हुआ है, लेकिन जिब्रील को आपने पुकारा नहीं है, जिब्रील का वसीला पेश नहीं किया। सर हमें उर्दू तो आती है, आपको भी आती है, वो बात करें। मैं इसलिए कहता हूं कि पढ़े लिखे बंदे से आपका वास्ता पड़ा है। खुदा के लिए सवाल करते वक्त अपने अल्फाज को अगर खुद ही गौर करें ना, आपको जवाब मिल जाएगा। इसमें तो ये बात है ही नहीं है कि अल्लाह तुझे जिब्रील का वास्ता। अब रहा कि अगर कोई ये कहता है मैं इस पे क़यास करके ये कहता हूं कि अल्लाह नबी इस्लाम और मौला अली के जरिए मेरी मदद फरमा, तो सर इसके लिए आपको सबूत पेश करना पड़ेगा। और हम इसको गलत इसलिए समझेंगे कि नबी इस्लाम की मुबारक जिंदगी में ग़ज़वा बदर और ग़ज़वा उहद के अंदर आर्मी चीफ कौन थे? हजरत हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब। तो ग़ज़वा खंदक के मौके पर नबी इस्लाम ने दुआ की अल्लाह हमजा के जरिए मेरी मदद फरमा। ग़ज़वा खैबर के मौके पे कहा कि अल्लाह हमजा के जरिए मेरी मदद फरमा, जैसा कि तूने बदर उहद में मदद की थी, इसलिए कि वो दुनिया से जा चुके थे, उन पे मौत आ चुकी थी, वो आखिरत की जिंदगी में चले गए थे। जिब्रील इस्लाम का मसला डिफरेंट है और वो क़यामत तक अल्लाह ताला की ड्यूटीज को करेंगे। बल्कि वो जो दोस्तों इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की राय भी आपने सुन ली है, मुकम्मल क्लिप देख लिया है। अब दोस्तों अपने तीनों मौलवियों का क्लिप, दो मौलवी और एक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो स्कॉलर हैं उनका भी क्लिप देख लिया है। अब आपने टेबल की दोनों साइड पर बैठकर इस चीज़ को एनालाइज करना है। जब आप एनालाइज करेंगे मंसूर अली के कहने की तरह, तो आपको पता चल जाएगा माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं कि कुरान जो कह रहा है असल में वो किन के लिए है। बरेलवी हजरात कह रहे हैं बुतों के लिए है, अहले हदीस जो वहाबी हजरात हैं वो कह रहे हैं ये हर उस बंदे के लिए, हर उस बुत के लिए है, हर जो मर गया है, ज़मीन में चला गया है, आलम रवा में चला गया है, दुनिया की ज़िंदगी, दुनिया से नाता उसका ख़त्म हो गया है, जब कोई उससे मदद मांगे तो वो भी बुत के ज़ुमरे में ही आता है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने भी यही कहा है। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने बहुत सारी मिसालें आपको दी हैं। उन्होंने रूह कुदस की मिसाल दी है कि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसान की रूह कुदस के ज़रिए मदद फरमा। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह की मदद मांगी है, लेकिन फरिश्ता की ड्यूटी, फरिश्ता उस पर मामूर है। अगर किसी जगह पर वली अल्लाह का जिक्र आया है कि वली अल्लाह ने उनकी ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं कि तुमने जाके इनकी मदद करनी है, तुमने जाके इनकी मुश्किल कुशाई करनी है, तुमने जाके इनकी हाजत रवाई करनी है, तो फिर तो ठीक है। अगर ऐसी कोई दलील इनके पास नहीं है तो वहाबी अल्हम्दुलिल्लाह जो आयत पेश कर रहे हैं सूरत हज आयत नंबर 73 बिल्कुल सही है, वो इनके बाबों पर फिट होती है और इनका जो अपना अकीदा कुरान से साबित करना नाकाम है, इनकी कोशिश नाकाम है।
لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے قرآن مجید کی آیت کو پڑھیں، پھر پڑھنے کے بعد اینالائز کریں کہ آیا کہ بتوں کو وہ کیا مانتے تھے۔ وہ بتوں کو خدا نہیں مانتے تھے، وہ بتوں کو مشکل کشا، حاجت روا، سفارش کرنے والا مانتے تھے، وسیلہ دیتے تھے ان کا۔ تو لہٰذا دین میں جس طرح یہ وسیلہ دے رہے ہیں، وسیلے کا انکاری کوئی نہیں ہے، دین میں یہ جس طرح وسیلہ دے رہے ہیں اس طرح کسی نبی، کسی صحابی، کسی اہل بیت کے کسی بندے نے نہیں دیا۔ تو لہٰذا ہم انہی کے پیروکار ہیں، ہم انہی کا طریقہ اللہ سے مانگتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے صحابہ کرام اور اس کے اہل بیت کے طریقے پر چلا۔ اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو ثابت کرنا پڑے گا۔ لہٰذا وہ کبھی بھی قرآن سے جنگ نہیں کر سکتے تھے، وہ جو اللہ کی ذات نے فرما دیا تھا وہی ان کے لیے حرف آخر تھا، اس سے زیادہ نہ وہ کم کرتے تھے نہ زیادہ کرتے تھے۔ تو دوستو اب آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ اصل چیز کو سمجھے، قرآن حدیث پر آ جائیں، انشاءاللہ فلاح کی زندگی میں آ جائے گی اور صحیح عقیدہ آپ کو مل جائے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔